नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने हुंदियां खबरां। संसद दे बजट इजलास का दूसरा पड़ाव शुरू। तेल दीयां कीमतां दे विच वाधे दे मुद्दे ते चर्चा करवाउण दी मंग नूं लैके विरोधी धिर वल्लों पाए गए शोर शराबे मगरों राज सभा दी कारवाई दे विच विघन। भारत समेत समूचे विश्व के विच अज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस औरतां दे मान सम्मान, सुरक्षा और शक्तिकरण नूं समर्पित करने का सद्दा दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति नूं सलाम करदिआं कहा कि भारत नूं अपने देश दीआं महिलाओं दीआं उपलब्धियां ते मान है। बठिंडा दे पिंड मानक खाना दी 23 वरियां दी सरपंच सशनदीप वल्लों पिंड दे विकास लई कीते गए काम महिला शक्तिकरण नूं दर्शाउंदे ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश दे विच चल रहे जन औषधि केंद्रां दी गिनती 2024 तक 7500 तो वधा के 10,000 कीती जावेगी। भारतीय तट रक्षकां ने लक्षद्वीप टापू नेड़े भारतीय जल खेतर विचों श्रीलंका दीआं 3 किश्तियां चों नशीले पदार्थां दी वड्डी खेप जब्त कीती। भारत दी विनेश फोगाट ते बजरंग पुनिया ने रोम दे विच खेडी जा रही मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग लड़ी दे अपने अपने कुश्ती मुकाबलियां दे विच सोन तमगे जित्ते। हुण खबरां विस्तार नाल। संसदी बजट इजलास का दूसरा पड़ाव शुरू हो गया है। राज्यसभा की कार्रवाई दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के नवे चुने गए मैंबरां नूं सौं चुकाई। इन्हां विच गुजरात तो चुने गए बीजेपी के रामपाई हरजीभाई मुकारिया, दिनेश चंद्र एनावाड़िया ते बीजेपी दे विच शामिल होए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साबका संसद मैंबर बिस्मजीत डाइमारी शामिल ने। सभापति नायडू ने सदन के 3 साबका मैंबरां विद्यासागर निशांत, एम रामा जॉयस और सतीश शर्मा 2 मिनट का मौन धार के श्रद्धांजलि दी। सदन की कार्रवाई शुरू होने ते महिला संसद मैंबरां ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मौके अपनी गल आखी। प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलावां दे लई 30% राखवीकरण की थां 50% राखवांकरण कीते जाण दी गल आखी। विरोधी धिर दे मैंबरां वल्लों देश दे विच तेल दीआं कीमतां दे विच भारी वाधे नूं लैके शोर शराबा कीता गया। सभापति एम वेंकैया नायडू वल्लों विरोधी धिर दे मैंबरां वल्लों तेल दीआं कीमतां दे विच वाधे दे मुद्दे ते चर्चा कराउण दी मंग नूं रद्द करन तों बाद विरोधी धिर दे मैंबर सभापति दी कुर्सी दे सामणे आ गए ते नारे लगाउणे शुरू कर दित्ते। विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिफर कॉल खत्म होण अते प्रश्न काल शुरू होण तों बाद तेल दीआं कीमतां दे मुद्दे ते चर्चा कराउण दी मंग कीती। नायडू ने कहा कि इस मुद्दे ते समा आउण ते चर्चा कीती जावेगी। विरोधी धिर दे मैंबरां वल्लों शोर शराबा कीते जाण तों बाद सभापति ने पहला 11 बजे तक बाद 1 बजे तक दे लई सदन की कार्रवाई मुलतवी कर दित्ती। भारत समेत समूचे विश्व के विच अज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय अगवाई दे विच महिलावां कोविड-19 विश्व के विच समान भविख हासिल करना है। यह दिन हर साल 8 मार्च नूं मनाया जाता है। यह दिन मर्दां ते औरतां विचाले बराबरी दे समाज की सिरजना, महिलावां दीआं प्राप्तियां नूं मानता देण अते हर खेतर दे विच उन्हां दी हिस्सेदारी नूं वधाउण दे प्रोग्रामां दे विच मदद करन दे लई मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सारिਆਂ ਨੂੰ ही सद्दा दिता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ते महिलावां दे मान, इज्जत, सुरक्षा ते उन्हां नूं शक्तिशाली बनाउण दा संकल्प लैण अते उन्हां दी प्रगति दे विच आउण वालीਆਂ रुकावटां नूं खत्म करन दे लई काम करन। अपने सुनेहे दे विच कोविड ने कहा कि महिलावां परिवार, समाज ते राष्ट्र की प्रेरणा हुंदियां हन अते उस सामाजिक ढांचे दा जरूरी आधार ने। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ते वधाई दिंदिआं कहा, आओ असीं महिलावां दी प्रतिष्ठा अते मान सम्मान दा संकल्प लईए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ते नारी शक्ति नूं सलाम करदिआं कहा है कि भारत नूं अपने देश दीआं महिलावां दीआं कई उपलब्धियां ते मान है। एक ट्वीट दे विच उन्हां कहा कि कई खेतरां दे विच महिला शक्तिकरण नूं अगे वधाउण दे लई काम करन दा मौका मिलना साडी सरकार दे लई मान दी गल है।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, IT ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕ ਖਾਨਾ ਦੀ ਸਿਰਫ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣੀ ਸੈਸ਼ਨਦੀਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। तो पहला तो सर मैं पढ़ाई दे लई ही ज़्यादा जिहड़ा मेन फोकस रखिया हैगा। उहदे लई मैं स्कूल लाइब्रेरी है जो पिंड विच ओह बनाई है एंड इस नूं चलाउण लई असीं एक औरतां दी ही कमेटी बनाई है जो औरतां इस नूं सांभणगीਆਂ आउण वाले समय दे विच ते बच्चिਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ क्लास वगैरह ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ LED ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਜੋ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2024 ਤੱਕ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 7,500 ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 IAS ਅਤੇ 12 IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ 3 ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ ਦਵਾ
ਚੱਠੋ ਰਾਣੀ 3 ਅਤੇ ਚੱਠੋ ਰਾਣੀ 8 ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਹਸ਼ੀਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਟਿਓ ਪੈਲੀਕੋਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 26 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕਾਂਸਾ ਜੇਤੂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ 53 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਆਨਾ ਮੈਰੀ ਹੇਲਨ ਵੀਕਰ ਨੂੰ 4-0 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਗਾਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਤੁਲਗਾਤੁਮਰ ਉਸ਼ੀਰ ਨੂੰ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 0-2 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰੀ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।